अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह आज सूरे यूनुस की आयत नंबर 6 पढ़ेंगे। 6 अल्लाह ताला पढ़ने, सुनने, समझने पख्तो इंशाअल्लाह नन द सूरे यूनुस आयत नंबर शपगम बवायु 6 अल्लाह ताला दे वैना हक अदा कौलो तौफीक मोतरा की औलाद मुक्तस टोल पर कुरान करीम बाने पूई की और बेद अल्लाह ताला मुक्ता पर देवाने अमल आसान की। आमीन। दन मखकिनी आयतुनु के अल्लाह ताला द तौहीद ज़िक्र शवे दे, द अल्लाह ताला द योवाली, द अल्लाह ताला द पेशनगलने। और आखिरी आयत के अल्लाह ताला फरमाइल चे द अल्लाह आज़ाद ते चे मरस्तरगा जोड़ा कड़ी दा पड़कीदुन की और स्पुगमई नूर बेददी मंजिलून अल्लाह ताला मुकर्रर कड़ी दी दे पारा चे तासु हिसाब किताब बा निजान पोई कई और हिसाब किताब दर तकवल आसान वी म्याश्ता कालूना दी वरज द सहार द मखाम दे। नो अल्लाह ताला दा आबस न दी पैदा कड़ी मगर पर हक बांधे और अल्लाह ताला तफसील सरा बयानई आयतुना द आगा कौम द पारा चे आगा पुईगी। दा पिंजम नंबर आयत खुलासा वा। शपेगम नंबर आयत की हम दा खबर दा प पिंजम नंबर आयत के अल्लाह ताला आखिर क्यों फरमाइल ची युफस्सिलुल आयात तफसील सरा बयानई अल्लाह ताला आयतुना लिक़ौमिन आगा कौम द पारा यालमून चे आगा पुईगी। उस अल्लाह ताला पर दिशपगम नंबर आयत की हम द आयात लिक़ौम यत्तक़ून खबर करे दा। अवल तस्दी आयात पर माने बा निजान पोई कई आयात वेले कीगी निशाने ता द आगे निशाने ता चे बाग बाने पेशंद गलन की लकमुंगा चाहता हो ची फलानी सड़ा तावास का चे असुर बने ने आचौले दे या आगा फलाने कोर दे ची झंडा पे वगलाड़ा दा या फलाने दासी निशद्दत निशान हो इदत अरबी की आयतुन वाई। कुरान करीम की आयतुन लफ्ज़ द्रे मानो बाने इस्तेमाल शवे दे। यो द कुरान करीम आयतुना द तम आयत वाई दाम द अल्लाह ताला द पेशंद गलो निशानात दिसर अल्लाह पेशंदले की। कुरान करीम बुनियादी तौर पर द अल्लाह पहचान दे, द अल्लाह पेशंद गलन दा पदे सर इंसान के अल्लाह से अल्लाह ओ पेशनी कुरान सरा और बिया और सर मीना पैदा होशी और बिया दगे पर नतीजे की दग ईमान के बढ़ोतरी राशि और बिया गा अमाल वगैरह और सर दुरुस्त शी हो द अल्लाह ताला ख़ुश बंदा जोड़ शी अल्लाह दी अमदासी मुंग सरा हो की। द्वयम आयत कुरान करीम के माजुज़े तवाई कमी माजुज़े चे अल्लाह ताला पैगम्बरानों तवर करी दाम द पैगम्बर द पेशंद गलो द पारा वी चे द पैगम्बर द अल्लाह नुमाइंदा दे वाकई सर चे द पैगम्बर दे लग मूसा अलैहिस्सलाम हमसावा और ईसा अलैहिस्सलाम मुड़ी ژوند कवलु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ताला ढेर माजुज़े वर करी कुरान करीम पर खपले माजुज़ा दा घटा माजुज़ा दा वे पदे के नूर माजुज़ी दी ढेर नो दाम द अल्लाह द पेशंद गलों द पारा दा। यो आयत लफ्ज़ अल्लाह ताला कुरान करीम के द कायनात द पार इस्तेमाल करे दे। कायनात आसमान ज़मका स्पुगमई वरज शपा ओब बूटी फसल पटी जनावर इंसानान वाड़ गट वगैरह दा टोल पदे की फ़िक्र कवल और दगा फ़िक्र पर नतीजे की अल्लाह पेजंदल दे फ़िक्र कवल इंसान को यवाज़ी नास्ते खज़ा दा जनाना दा बचे दे मशर दे आप दे की फ़िक्र कही ची दा अल्लाह ताला पैदा करी दी दा ची शदीदा संग दी दा सुमर दी दा वली दी सद पार दी दे के अगा अल्लाह तो ओरसी और दा द टोल इबादत सरचश्मा दा गट इबादत ते दा फ़िक्र कवल दे नमक की च द आयत शुरू को दक खबर अल्लाह ताला पर सूर आल इमरान आयत नंबर योसलो नबी की हम करे दा अल्लाह ताला फरमाई च इन्न फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्दि व इख्तिलाफ़िल लैलि व नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब यकीनन पर पैदाइश द आसमानों और ज़मकी व पौरज व शपे इख्तिलाफ़ के तलो रातलो के निशानी दी लआयात निशानी दी लिउलिल अलबाब द अकल खवंदानों द पारा और अकल खवंदान भी अल्लाह ताला खपल खुदली दा चूकती अल्लज़ीना दा खलक दी यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन वला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी खल्क़ि समावाति वल अर्द दा आगा खलक दी च अल्लाह यादई प वलाड़ी प नास्ती प मलास्ती
خو خاص خبره پکې دا کړی ده چې ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کوي د الله تعالی په پیدایش د اسمانونو د ځمکې. او چې کله فکر وکړي بیا څه وایي؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا الله تعالی دا ته عبث نه دی پیدا کړي. سبحانك فقنا عذاب النار، ته پاک الله تعالی، ته مونږه د اور عذاب نه اوساته. دا ګوري د سورۃ آل عمران کې الله تعالی د کائنات باره کې د سوچ او د فکر او دغه په نتیجې کې د الله تعالی پیژندګلنه. نو الله وایي دا کوم خلق کوي؟ دا خلق د هغه خلق دي چې په دې کائناتو کې فکر کوي او د هغې نور صفتونه څه دي؟ ذکر کول دي، د الله یادول دي، په ناست دي، په ولاړ او ملاس دغه کارونه کوي. اوس به راشو خپل سبق ته. آیت نمبر 6 د سورې یونس کې وړوکې غونته آیت ته، خو دومره ډېره خبره ده پکې چې 100 غنټې خبره سړی پیو کې هم نو لګه ده خبره کېږي نه. خو که الله تعالی ما ته توفیق راکړي نو په لږ وخت کې الله تعالی دومره خبره یا دومره کار وکړي چې هغه د ټولو دپاره د هدایت دپاره باعث جوړ شي. الله فرمایي ان یقینا فی اختلاف اللیل، په اړولو رړولو د شپې و نهار او ورځې کې، یعنی په تلو راتلو کې، شپه ده ورځ ده، شپه ده ورځ ده. وما او په هغه څه کې خلق الله چې پیدا کړي دي الله، فی السماوات په اسمانونو کې، والارض او په ځمکه کې، لآیات البته نشانی دي. یعنی څم چې الله پیدا کړي دي اسمان او ځمکه کې، په دا ټولو کې نشانی دي. لقوم، هغه قوم د پاره، یتقون چې هغه یریږي، چې هغه کې تقوا وي، تقوا د الله د یری نه ګناه نه کول، پرهیزګاري وي په هغې کې. یعنی په دې ځمکې او اسمانونو کې چې څه هم دي دا ټولو کې نشانات دي. او دې باندې ما الحمدلله مخکې بار بار غټ غټ درسونه کړي دي او لیکلم دي کړي دي ډېر زیات. په دې هر یو شي کې چې سوچ کوي الله ته ورسي او حیران به وي د الله تعالی پیدایش ته، د الله تعالی رحمت ته، د الله تعالی علم ته. او بیا خاص خبره ده چې د هر څه د انسان د پاره دي. په دې ځمکې او هغه کې چې څه کېږي دا ټول د انسان د پاره دي. الله تعالی سورې بقره کې فرمایي چې خلق لکم ما فی الارض جميعا، څم چې په دې ځمکې کې دي دا ټول ما تاسو د پاره پیدا کړي دي، دا ما تاسو د پاره پیدا کړي دي. یو څو شنو به طور مثال بیان کم، لکه تاسو اوبه واخلئ، اوبو نه بغیر زندگی نه تیریږي. زه تندې د پاره اوبه، لمبلو د پاره اوبه، او 10 چراندام د پاره اوبه، کپړې وینځلو د پاره اوبه، ترکاری پخولو د پاره اوبه، چای روټۍ وغیرہ د پاره اوبه، دنه بغیر یو کارم نه کیږي. نو الله تعالی موږ ته کور کې د اوبو تنظیم کړی د مختلفو طریقو سره. سرکاري اوبه دي، کني بغدي دا کویان دي، او کویانو د پاره څومره چې زندگی تیزیږي دومره هغه تنظیم هم سره بدل شو. مخکې به غټ غټ کویانو، بیا دا اوس د کوم کویان راغلل دغه ولا ماشین ولا دومره غونته پیپ خطه کی او د دنیا او په کې راوځي. الله تعالی تنظیم کړی دی. د سره سره نهرونه دي، ندیان دي، نالیان دي. بیا عجیب شان دی چې الله تعالی چې په ژمي کې باران وشي، واوري وشي، د واوري ټول په غرونو کې الله تعالی سنبالي کی، لکه فرج کې چې شی کې دي. بیا لګي هغه نه دا اوبه راځي ضرورت مطابق. تاسو ګورئ کنه بالکل یو انداز کې اوبه راځي، نه ډیریږي نه کمیږي. که کله الله تعالی غوسه شي ډیری کې نو سیلاب راشي، او چې کله الله تعالی غوسه شي کمی کې نو بیا قحط راشي. خو په یو تاسو د دومره عمر کې به تاسو چېرته یو دوه وارې سیلاب لیدلی وي زموږ د خپلو د اعمالو د وجې نه چې الله تعالی وښایي چې زه داسې هم کولی شم. کنې بالکل تاسو لختي، نالې، ندی، نهرونه وګورئ، یو انداز کې اوبه رواني. څوک خو شته که نه چې دا په یو مقدار کې اوبه د واورو نه راوکوي، راولي کوي، او داسې رضي په دې کلو کې، په دې فصلونو کې، او په دې ځمکه کې جمع کېږي. بیا ځمکه کې کویانو ذریعې سره هغه راوباسو موږ، همدغه رنګې نور دا الله تعالی کوي. تاسو وګورئ، او بیا په دې اوبو سره لمبل وګورئ. دا اوبه که د اوبو د نه وی موږ به خپل ځان صفایي به څه کول، څومره خو موږ نه څښا بویونه به تلل، او څومره موږ ګنده وو، زموږ د کپړې، زموږ د نور شیونه. او بیا عجیبه شی دی اوبه چې اسانې سره انسان په ځان باندې واچي، یو نس ته ورسیږي، هغه اسانې سره انسان په صفا شي، او انسان د نفرت هم نه راځي، زړه مې په نه بدیږي. خوند کوي چې انسان په اوبو کې لګیا وي یا اوبو سره لګیا وي. همدغه رنګې د هر شي ضرورتونه. تاسو پیو ته وګورئ، موږ ته د پیو ضرورت دی. که د پیو انسان ته په یو ځای باندې 80 کیلو 100 کیلو ورکې، هغه ځان سره نشي جمع کولی. نو موږ ته تازه پی ضرورت دی. نو الله تعالی موږ ته د تازه پیو ضرورت مهیا کړی دی. غوا ده، میخه ده، بیزا ده، چیلۍ وغیره.
او هغې نه تازه پی موږ ته روزانه راځي. دا موږ ته څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. اولې غوا پیدا وکړه، غوا سره غوا والا هم الله تعالی پیدا وکړو، هغې غوا سره مینه کړه، میخې سره مینه کړه، او بیا الله تعالی د هغې ته ضرورت پیدا وکړو چې هغه د ضرورت مطابق د غواګانې میخې وساتي. ځکه چې هغه ضرورت نه بیا خو هغه فرم نه جوړوي، نو چې هغه دا وساتي. دا همغه مسلمانانو چې دوکې کوو پکې اوبه اچوو، دا خو د مسلمانانو خپله یو بدقسمتي ده. به هر حال هغه پی موږ ته د ضرورت 2 کیلو پی 3 کیلو پی یو کور ته ضرورت پیښیږي، 1 کیلو پی 5 کې داسې ترتیب سره الله تعالی یو کور ته رسوي. هلته مال پیدا وکړو، مال ته د واښو ضرورت دی، نو الله تعالی ورته فصل پیدا وکړو. هغه فصل کې دانې مونږ وخورو، غنم، جوار وغیره، او هغه بوس وغیره، هغه د میخو یا د مال او د هغې ضرورت پوره شي. دا څوک کوي؟ دا الله تعالی کوي. دا ښه تنظیم سره کېږي، الله تعالی د انسانانو دپاره کوي. بیا په دې بازار کې د کارونو ته وګورئ، هر دکان ته تاسو وګورئ، دا بنیادی طور باندې د اغستونکو ضرورت الله تعالی پوره کوي. یو غریبي ورته پیدا وکړو، ضرورتمند چې هغه دکان واچوي، هغه دکان چې اچوي دا م الله پیدا وکړو. هغه دپاره دکان جوړونکي الله تعالی پیدا وکړو چې هغه دکان جوړ کړي چې په کرایه باندې بیا ونیسي. بیا په دې کې هغه سبزیانې راوړي، آلو، پیاز، ټماټر وغیره راوړي. دا دې دپاره چې د خلک هغه اخلي، هغه ضرورتونه دي، هغې ته دکان کې هغه شی فراهم کړي. دکاندار الله پیدا وکړو، ګاډي والا الله تعالی پیدا وکړو، فصل والا الله تعالی پیدا وکړو، پټي والا او پټي نه راوړونکي الله تعالی پیدا وکړو. بیا دکان ته راوړو، بیا دې دکان کې کېښودل، بیا ته بازار ته ځې او 2 کیلو آلو اخلې او ټماټر اخلې، دې دپاره تا ضرورتونه پوره شي. بیا کور کې ښځه ده، بچي دي، بیا د هغې پویه ده، بیا د هغې دلچسپي ده. ښځه که هر څومره تعلیم وکړي خو باورچخانې سره چې کومه د هغې دلچسپي وي یا هغه خوند ورکوي د کور، هغه ځکه چې الله تعالی پیدا کړي هم دې دپاره، سره د بچو تربیت او د بچو دا څومره الله تعالی کړي د هر شی. یعنی د هر شي ته چې تاسو سوچ وکړئ، هر کار دپاره الله تعالی خپل انسانان پیدا کړي او هغه په خپل کار کې خوشحال دي. ډریور په خپل ډریوري کې خوشحاله دی، ډریوري نه بغیر بل کار نه کوي. که د ډریوري نه کولی یا د غریب نه وی، غریب په خپل ځای کې ضرورت دی، مالدار په خپل ځای کې ضرورت دی. دې وجې نه چې د انسان دا ټول ضروریات پوره کېږي او د زندګي روانه وي او الله تعالی د زندګي روانېدو دپاره انتظامات کړي دي. مونږه بدقسمتي د مسلمانانو د اخلاقو او د مسلمانانو د دروغو چې مونږ هر شي کې ګډون کوو، ملاوټ کوو، همدغه قدرتي شیونه په خپل لاس ځان ته خراب کړي دي. یو طرف ته که پیو والا دوکه کوي، نو پیو والا چې نور سامان کور ته راوړي خو په هغه کې هم دوکه ده که. یعنې ټوله زندګي مونږ په خپله لاسه زندګي ځان دپاره خرابه کړې ده. بهرحال الله تعالی دې په دې باندې موږ تاسو پوه کړي، الله دې عمل کولو توفیق راکړي. نو ان فی اختلاف اللیل، بشکه په تلو راتلو د شپې، والنهار ورځې کې، وما خلق الله او څم چې پیدا کړي دي الله تعالی، فی السماوات په اسمانونو کې، والارض او په ځمکه کې، لآیات البته نشانې دي، لقوم یتقون دغه قوم دپاره چې هغه یریږي، هغې کې تقوا وي. څه شي باندې سوچ کوه، تا ته به پکې الله تعالی احسانات در یادېږي.